إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور وأهله. 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 تقبل الله. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് നാം നിലകൊള്ളുന്ന 2023 വിട ചൊല്ലുകയാണ്. 2024 നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മുടെ ആയുസ്, നമ്മുടെ വയസ്സ് ഒരു വയസ്സ് കൂടി കുറഞ്ഞ് നാം ഖബറിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് നമ്മെ അല്ലാഹു മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും, ഓരോ മിനിറ്റുകളും, സെക്കൻഡുകളും, മണിക്കൂറുകളും, ആഴ്ചകളും, ദിവസങ്ങളും, മാസങ്ങളും, വർഷങ്ങളും ഒക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് നീറുന്ന വേദനയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. നാം ഓരോരുത്തരും ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും നാം മരണത്തോട് നാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഖബർ നമ്മെ മാടി വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അവസ്ഥ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. മഹാന്മാരായ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആകാശത്ത് നിന്നൊരു വിളിയാളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ വിളിയാളം എങ്ങനെയാണ്? യാ ഇബ്നാഉൽ ഖംസീൻ, അല്ലയോ 50 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവരെ, നിങ്ങൾക്കിതാ ദനാഹസാദുഹു, നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കൃഷിയായിരുന്നു.
അതിനെ കൊയ്തെടുക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു 50 വയസ്സായവരെ. എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയും ഇബ്നാ സിത്തീൻ, 60 വയസ്സായവരെ, നിങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പിന് സമയമായിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുത്തുകൊള്ളൂ. അങ്ങനെ ഓരോ 70 വയസ്സായവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, അങ്ങനെ അപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്താണ് പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്? 70 വയസ്സുകാരെ, നിങ്ങളുടെ മരണമിതാ നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇബ്നാ സിത്തീൻ, ഇബ്നാ 80 വയസ്സായവരെ, ലാ ഉദ്റ ലക്കും, നിങ്ങൾക്കൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമില്ല, കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അവസരം. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടതായ നല്ല നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും വർഷങ്ങളും മാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കണം. എന്താണ് കാരണം? നാം മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന വേദന. ഒരു മഹാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ദിർഹം നിങ്ങൾക്ക് കളഞ്ഞു പോയാൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ആ പൈസ, എന്റെ ക്യാഷ് എങ്ങനെയാണ് പോയത്, അത് ആരിലേക്കാണ് പോയത്, എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നു ദിവസങ്ങളോളം നാം ചിന്തിക്കുമല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ച്, മിനിറ്റുകളെ കുറിച്ച്, സമയങ്ങളെ കുറിച്ച്, വർഷങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മുഅ്മിനീങ്ങളെ? അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്തോറും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ വയസ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മുടെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് മരണത്തോട് നാം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഖബർ നമ്മെ മാടി വിളിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് പുതുവർഷം നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്തു പോയ പാവങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്യലാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമുക്കെന്ത് പരിഹാരമാണുള്ളത്? മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാളെ പരലോകത്തേക്ക് നാം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും പ്രത്യേകമായും ശ്രദ്ധിക്കണം. പുതുവർഷത്തിൽ നാം കൂടുതലായി ആർഭാടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങൾ, പുതുവർഷത്തിൽ എന്തൊരാഘോഷമാണ് പുതുവർഷത്തിൽ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പുതുവർഷം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മുഹറം ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഹിജ്റ കലണ്ടർ പ്രകാരമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പുതുവർഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും മുഅ്മിനീങ്ങളെ പ്രത്യേകമായും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നാം നന്മകൾ ചെയ്ത് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കണം. മഹാന്മാരതാണ് പറഞ്ഞത്, ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു, ലതർകബുന്ന തബഖൻ തബഖാ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ പടിപടിയായി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവുമായി അടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ പടിപടിയായി ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് യാത്രയാകുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു താഹിറ അബ്ദുള്ള എന്ന സഹോദരി നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ, എനിക്ക് തോന്നുന്ന മജ്‌ലിസ് തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറെ അറിവുകളും മറ്റുമൊക്കെ പകരുന്നതിന് വേണ്ടി. ആ കുട്ടികൾ നന്നാകാനും മറ്റുമൊക്കെ വേണ്ടി പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമേ അറിയിച്ച ഒരു സഹോദരിയാണ് താഹിറ അബ്ദുള്ള. അവര് പിന്നൊരു സമയത്ത് വേറെ പല വിഷയങ്ങളും വിഷമങ്ങളും മാറിയതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഏതായാലും മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അവർക്ക് അവരുടെ മകൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മകന് ഒരു അനുയോജ്യമായ ജോലി കിട്ടണം, ജോലിയുള്ള വിസ ശരിയാകണം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആമീൻ പറയാം. അല്ലാഹുവേ,
പെട്ടെന്ന് തന്നെ റഹ്മാനെ നീ അനുയോജ്യമായ ജോലിയുള്ള വിസ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഇനിയും നീ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവൻ പാപിയാണെങ്കിലും തമ്പുരാനെ, ഈ മജ്ലിസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എത്രയോ നല്ല നല്ല ആളുകൾ ഇരുന്ന് ആമീൻ പറയുന്നു. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരൻ, ആ മകന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തമ്പുരാനെ അനുയോജ്യമായ ജോലി നീ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ തട്ടി നീക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരെല്ലാം തൊഴിലില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് നിരന്തരം ഒരു സഹോദരി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, വീടില്ലാത്തവർ വീടുണ്ടാവാൻ, മക്കൾ നന്നാവാൻ, മക്കളെ കിട്ടാൻ, സ്വലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കിട്ടാൻ, പ്രസവം സുഖപ്രസവമായി കിട്ടാൻ, അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത്. അല്ലാ അല്ലാ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണ്. പൂർണ്ണമായും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തവരെയൊക്കെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയും നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാ. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الله, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉദയനയുള്ള പാവങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും സാഹചര്യത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അറിയുന്നവൻ നീയാണ് തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഒന്നും നീ എവിടെയും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത പാവങ്ങൾ കാരണമായി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹ്, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടിന്റെ നാനാ കോണുകളിലുള്ള ആളുകൾ, ആ ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാവിധേനയുള്ളതായ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ റഹ്മാനെ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർണ്ണമായും സാധിപ്പിച്ചവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് റബ്ബേ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഓരോ രോഗങ്ങളുടെ പേരുകൾ എടുത്തു പറയാതെ തന്നെ നിനക്കറിയുമല്ലോ ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണുള്ളതെന്ന്. ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, കാമിലായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, തലവേദനകളുള്ളവരുണ്ട്, ശ്വാസം മുട്ടുള്ളവരുണ്ട്, ഡിസ്ക് വേദനയുള്ളവരുണ്ട്, വയറുവേദനയുള്ളവരുണ്ട്, തലവേദന ഉള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഖൽബുകളെല്ലാം നീ നന്നാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് തമ്പുരാനെ. എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത്, ഉസ്താദേ, ഇഷ്ടം പോലെ കടമുണ്ട്.
ധാരാളം കടമുണ്ടൊന്ന് വീട്ടിൽ തീർക്കുവാൻ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണം ഉസ്താദേ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ, ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ അപ്പുറം എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നവൻ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹുവേ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനം എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ, എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ, അതിനുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, അതിനുള്ള എല്ലാവിധേനയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ, കടക്കാരായി മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. കടക്കണിയിൽ പെടുത്തല്ല, കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളുടെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളുണ്ട്, അവർക്ക് ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. CA പരീക്ഷയും അതുപോലെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിലും മറ്റുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉന്നത മാർക്കോടുകൂടിയുള്ള വിജയം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. വഴിപിഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മോശപ്പെടുത്തൽ അല്ലാ, ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളെ തൊട്ട് കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. വിവാഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവർക്ക് നീ അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുണ്ട്, അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയാലാമമാക്കണേ അല്ലാ, പ്രകാശപൂരിതമാക്കണേ അല്ലാ. മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ദോഷങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഭവനങ്ങളെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പൈശാചികമായി സിഹിർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, ഞങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വിധേനയുള്ള സിഹിർ ബാധിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും നീ ബാത്തിലാക്കി കളയണേ അല്ലാ. കണ്ണേറുവായേറ്റവരുണ്ട്, തമ്പുരാനെ നീ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയണേ അല്ലാ. ഹസദുണ്ട് റഹ്മാനെ, എല്ലാം നീ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു എല്ലാ ശർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ റഹ്മാനെ സംരക്ഷണം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ നീ സംജാതമാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ പലരുടെയും ജീവിതമാർഗം കച്ചവടം കൊണ്ട് കൃഷിയുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള ജോലികളാകെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, അവരുടെ ജോലികളിലെല്ലാം ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും ചെയ്യണേ അല്ലാ. ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്, റബ്ബേ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണ്, പൂർണ്ണമായും നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെല്ലാം നീ സംരക്ഷിക്കണേ, വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ മേഖലയിലും വിജയം നീ നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാ മേഖലയിലും വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായി ഈമാൻ തന്ന് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ദുആ വസിയത്തുകൾ ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവൻ നീയാണ് തമ്പുരാനെ. എല്ലാം നീ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുആ നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ദുആ വസിയത്തുകൾ മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും ദുആ വസിയത്തുകൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, നമ്മെ എല്ലാം അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.